सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो पुणी समस्त को प्रेस द लॉर्ड। प्रभु पुणी आम मान को गोटे समय देले तांकर वाक्य आलोचना करने निमंते आसतु। आज मध्य ईश्वरंकर पवित्र शास्त्र बाइबल मध्यरु गोटे अंश पाठ करबा पुणी आलोचना करबा। जहाँ लेखा जाए द्वितीय पितरंकर द्वितीय पत्र तार 2 पर्व आमे माने पाठ करबा 2 पद। आउ अनेक सेमानक कामुकतार अनुगामी हेबे, फलत एमानक हेतु सत्य मार्ग निंदित हेब। पठित वाक्य प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु, वाक्य पठन करियछु, बुझिबु ताहा पालन करिबु। पवित्र आत्मा के शक्ति प्रदान कर साहाय्य करो, यीशु के नाम रे मांगलु, आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एटा लेखा जाए आउ अनेक सेमानक कामुकतार अनुगामी हेबे, फलत ए मानक हेतु सत्य मार्ग निंदित हेब। आज आलोचना करबा सत्य मार्ग निंदित हेब आउ ईश्वर निंदित हेबे, आ प्रभु निंदित हेबे आउ सेमानक द्वारा सेमानक हेतुरु एही व्यक्ति मानक हेतुरु। तेणु आमे देखो बाइबल मध्यरे आउ प्रेरित पाउल मध्य कहती जो समय से मंडली स्थापन करुले, मंडली गुड़ी को आत्मिक भाव में गठन करने निमंते निजर रक्तव्य पर्यंत मध्य से चेष्टा करुले। आउ सही समय अनेक भंड भाई माने आसी आउ से माननको तांकर विश्वासी माननको केतेको अनेक कथा कही आउ से माने आउ सेमानक मध्यरे पशिले, सेमानक मध्य को गले आउ से माने अनेक प्रकार कथारे सेमानको भुलाइले। आउ प्रेरित पाउल मान मध्य कहती जे भंड भाई मानक मध्यरु आउ से माने आसिले आउ से माने प्रधान हेबा इच्छा कले, से माने मुखिया हेबा इच्छा कले, से माने आउ तांको मध्यरे गोटे पद प्राप्त व्यक्ति भाव में प्रतिष्ठित हेबा पाई आउ निजे निज आदेश रे निज इच्छा रे से लोक मानको मताइबा निमंते कहिबा निमंते आउ से चेष्टा कले। तेणु देखो एठारे पितरंकर द्वितीय पत्र मध्य आम देखुछु जे एक पदरे देखंतु, किंतु लोक मानक मध्यरे भंड भाववादी माने उत्पन्न हेले। से समय लोक मानक मध्यरे मध्य भंड भाववादी माने उत्पन्न हेले। से परि तुम मानक मध्यरे सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे। आमे देखो एठारे 2 प्रकार, एक तो भंड भाववादी और भंड शिक्षक। भंड भाववादी मानक विषय यदि आमे देखिबा जिरिमिय 23 तार 32 पदरे देखंतु, जिरिमिय 23 तार 32 पदरे लिखा जाए जे सदा प्रभु कहती देखो जो माने मिथ्या स्वप्नर भविष्यत वाक्य प्रचार करती और ताहा जनाई आपना मानकर मिथ्या कथा असार दाम्भिकता द्वारा आंभ लोक मान भ्रांत करती। आंभे से विपक्ष अटू। सदा प्रभु कहती आंभे से पठाई ना कि से आज्ञा देना, अथच से यही लोक मान कि मात्र उपकार करें ना। ये जिरिमिय आउ भविष्यवक्ता से कहते इस्राएल मानकु आउ जिहुदा प्रदेशर इस्राएल मानकु से कहते जे अनेक भविष्यत वक्ता माने आसबे आउ से भविष्यत वक्ता माने आउ
ନିଜ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭେ ପଠେଇ ନଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ପିତରଙ୍କର ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ, ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ନାହୁଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଜିରିମଙ୍କୁ ମାତାର ଉଦରରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ କହିବେ, ଯାହାକି ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନେ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଥିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଢ଼େଇ ନେବା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆଜ୍ଞା ଦେବା, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭିତର କହନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖୁ 31 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କହନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ନିଜର ଜିହ୍ବାରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଜିହ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କହନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅସାର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଅସାର ଦାମ୍ଭିକତାରେ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ମିଥ୍ୟା, ତାହା ଦାମ୍ଭିକ, ଆଉ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କହୁ ଚରମୁହ ଟାଣ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ଆଉ ବିନାଶଜନକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଆଉ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଠିକ୍ ବିଷୟ କହିବେ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ। ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ। ଲୋକଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଚଳନ କରି, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଘଟାଇବେ, ନିଜର ତ ସର୍ବନାଶ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 2 ପଦରେ, ଆଉ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ କାମକର୍ତ୍ତାର ଅନୁଗାମୀ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛଳନା ବାକ୍ୟ, ଅସାର ଦାମ୍ଭିକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ଫଳତଃ ଏମାନଙ୍କ ହେତୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ହେତୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 14 ତାର 16 ପଦରେ ଦେଖୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନିନ୍ଦିତ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ବିଧିର ଅଂଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ, ପ୍ରେମ, ଆଦର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ରୋମୀୟ 2:24 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେତୁ ଆଉ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ରୋମୀୟ 2:24। ଆଉ ସେଇ ପୁରାତନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଆଉ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ କିମ୍ବା କହୁଛୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଇ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ। ଯଦି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ, ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ନିଜେ ଭୁଲ କରୁଥିବୁ ଆଉ ନିନ୍ଦା ଯଦି ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜର ଭୁଲ ସକାଶେ ଆଜ୍ଞାର ବାହାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବା। ହଁ, ସେ ଭୁଲ ଆମେ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ। ତାହା ବୋଲି ସତ୍ୟରେ ବା ଧାର୍ମିକତାରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ସେହି ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଚାଲି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲି, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମନୋନୀତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଛଳନା ବାକ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ଲୋଭ ଅର୍ଥର ଲୋଭର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ପୁଣି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା ଭୁଲ ଅସାର ବିଷୟ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବବାଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ପୁଣି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ବାହାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ହେତୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ଆଉ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କେବେ ନିନ୍ଦିତ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଦି ନିନ୍ଦିତ କରିବା, ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଠାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।